اچھا اسی طرح ایک بہت خطرناک سر اسلام جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے جو مسلم ہے ان کے حوالے سے تو میں کیسے اسلام قبول کروں سر یہ دیکھیں سر آج میں کہتا ہوں کہ آپ آئے بٹ صاحب آپ کی نون لیگ کی حکومت ہے آپ اسلامی بن جائے میں اسلام قبول کر لوں گا چلے سر یہ اچھا سر مجھے بہت بڑی حیرانگی ہے کہ کافی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا آدھا بجٹ سود کی نظر ہو رہا ہے سر آدھا بجٹ اب سر سر صحیح مسلم میں حدیث ہے حدیث نمبر 1598 ٹھیک ہے سر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے سود کھلانے والے سود لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے سر پھر بھی ہم اپنے بجٹ کا 50% حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں دے رہے ہیں سر یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے پاکستان میں جب کوئی قرآن پاک کی آیات کوٹ کرتا ہوں تو پتہ نہیں سر نہیں فتویٰ تو نہیں آتا ہے میں حقیقت بتاتا ہوں قرآن شریف کی آیات میں حقیقت بتاتا ہوں کہ سر سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان چھوڑ کر مقبوض الواز بنا دیتا ہے پاگل بنا دیتا ہے اس طرح سے وہ کھڑے ہوں گے سر سورہ البقرہ 278 میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گئے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ سر نہیں سر اگر بلوچستان کا پورے ملک کا آدھا ہے آدھے سے بھی زیادہ ہے اگر ہم سمندری ایریا کاؤنٹ کریں بلوچستان کا تو پاکستان کا 60% بنتا ہے بلوچستان اور اس کا آپ کو پتہ ہے سر ترقیاتی بجٹ کتنا ہے آپ کے شاید علم میں نہیں ہو 250 ارب 2 خرب 50 ارب ٹوٹل بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ ہے جو کہ ایک لاہور کا جو بجٹ ہے اس سے بھی کم ہے سر نہیں زیادہ سچ اگر سر ہم سچ نہیں بولیں گے تو میں سمجھتا ہوں ملک کا جو ہے نا بیڑا غرق کریں گے اور ہم اسی جھوٹ پر رہے تو اسی طرح سے نہیں چلے مجھے ہنسی آتی ہے بہت ہی کہ ہم اتنے بڑے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر اور اتنی لمبی چوڑیاں اوڈی مرسڈیز گاڑیوں میں آ کر غریبوں کے بجٹ پر ہم بحث کر رہے ہیں غریبوں کے لیے بجٹ پر ہم تجاویز دے رہے ہیں سر وہ غالب کا شعر ہے شرم تم کو مگر آتی نہیں ہمیں آتی نہیں ہمارے لیے شرم کا باعث ہے ہمیں سر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے چلو بھر پانی میں اگر چلو بھر پانی ہے مجھے دے میں ڈوب مروں سر نہیں سر بشرا بٹ صاحبہ کا میں بتاتا ہوں ان کے ساتھی انہی کے پاؤں کاٹتے ہیں اس بیچاری کو منسٹر نہیں ہونے تھے تو اس کی کیا حیثیت ہے یہاں پر دیواروں کو سناؤں یا قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا دکھڑا سناؤں سر میں آپ اجازت دے تو سناؤں یا نہیں سر نہیں زیادہ سچ اگر سر ہم سچ نہیں بولیں گے تو میں سمجھتا ہوں ملک کا جو ہے نا بیڑا غرق کریں گے اور ہم اسی جھوٹ پر رہے تو اسی طرح سے نہیں چلے مجھے ہندوستان نے پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا ہے سر یہ کس کی وجہ سے ہوا سر آپ بتائیں اگر ہم اس شخص کا نام نہ لیں بھی تو منافقت ہوگی یہ آپ کے سید برادری کے سید آصف منیر فیلڈ مارشل کی وجہ سے ہوا ہے جن کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے کیونکہ ہم نے آج سے 1400 سال پہلے اہل بیت کی خدمت کی مجھے پتا ہے سید آصف منیر صاحب کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے جس نے یہ ناممکن کام ممکن کر کے دکھایا ہے آج ہم بیٹھے یہاں بجٹ پر بحث کر رہے ہیں چیئرمین صاحب ذرا توجہ دیں کہ ہم بجٹ پر بحث کر رہے ہیں کن کو سنائیں سر بجٹ پر بحث آپ کو سنائیں سر آپ کو سنائیں کرسیوں کو سنائیں دیواروں کو سنائیں یہاں پر یہ سر یہ آپ دیکھیں کہ بجٹ پر یہ اتنی سیریسنس حکومت کی کہ کوئی بھی منسٹر موجود نہیں سر یہ ہمارے لیے شرم کا باعث ہے ہمیں سر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے
चिल्लू भर पानी में, अगर चिल्लू भर पानी है मुझे दे, मैं डूब मरूं सर, और किसी को नहीं सर। ये आपकी सर, आप कस्टोडियन ऑफ हाउस है, आप आज इन्हें कहें कि अगर ये नहीं आते आप इजलास मंसूख करें। बुशरा भट्ट सर कहाँ है ये? बुशरा भट्ट वजीर होती रोज बैठे हो। नहीं सर, बुशरा भट्ट साहिबा का मैं बताता हूँ, इनके साथी इन्हीं के पाँव काटते, इस बेचारी को मिनिस्टर नहीं होने थे तो इसकी क्या हैसियत है? ये बुशरा भट्ट का, ये मैं आपको सुनाता हूँ, बुशरा भट्ट का मिनिस्टर होते होते रह गई है क्योंकि इनके अपने साथियों की साजिशों की वजह से। सर यहाँ पर कोई भी नहीं है बैठा जो हमारी सुने सर। मैं सिर्फ और सिर्फ यह है कि यहाँ पर दीवारों को सुनाऊं या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना दुखड़ा सुनाऊं सर। मैं आप इजाजत दे तो सुनाऊं या नहीं सर? सर मैं अभी आपको अपना दुखड़ा सुनाता हूं। और तो और सर संगीन मजाक देखें सर, आपके साए तले संगीन मजाक हो रहा है। पहले बजट में आफिसरान की कुर्सियां भरी होती थी, हमारी तजावीज वो नोट करते थे। आज देखिए 2-3 पता नहीं कौन से ऑफिसर बैठे हैं बेचारे, कोई भी नहीं है सर। सेनेट को कोई सीरियस ही नहीं लेता। मैं तो हैरान हूं कि ये किस किस्म का हम ऐवान बाला है सर। हम घर से जो है ना पग बांध कर आते हैं कि जी हम ऐवान बाला के मेंबर हैं, और यहाँ पर आकर ये अशर है हमारा कि कोई भी हमारी नहीं सुनता। चले सर मैं आता हूँ अपने मौजू की तरफ। जी सर शुक्र है मिनिस्टर साहब आ गए। इनके लिए मैंने मेरे ख्याल में डेस्क बजाए, राणा साहब आ गए, देर कर दी, मेहरबान आते आते। और सर वैसे 20 ग्रेड के ऑफिसर जी बैठे हैं, बिहार से भी बैठे हैं, फाइनेंस से भी बैठे हैं सर, वो 4-5 बैठे हैं। और फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन खुद नोट कर रहे हैं सर। फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन ने खुद अपनी बेबसी का ऐलान किया कि मेरी कोई नहीं मानता। ये सुन लें सर इनसे, तो उनका बैठने का फायदा। ये सर सच नहीं बोलते हैं, बाहर आकर बोलते हैं कि सर हमारी इस हुकूमत में जरा बराबर नहीं चलती। सर फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन का फिर फायदा क्या सर? नहीं ज्यादा सच, अगर सर हम सच नहीं बोलेंगे तो मैं समझता हूँ मुल्क का जो है ना बेड़ा गर्क करेंगे, और हम इसी झूठ पर रहे तो इसी तरह से नहीं चलेगा सर। अब मैं आता हूँ अपनी बजट के हवाले से। सर अपोजिशन की जानिब से कहा गया कि ये गरीब दुश्मन बजट है, हुकूमत की जानिब से कहा गया है गरीब दोस्त बजट है। ये हम मैं समझता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि दुश्मन बजट है भी गलत है, दोस्त बजट है भी गलत है सर। बजट हम ऐसी मुश्किलात में फंसे हुए हैं कि अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकते सर। अब मैं ऑनेस्टली मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैं सर ये आप बताएं, ये किताबों का पलंदा इतना बड़ा बजट का, इतना बड़ा, क्या ये मैं 14 दिन में पढ़ सकता हूँ जो बहस की जाती है और हम बड़े जो है ना दावे करते हैं कि जी हम बजट पर हमें अबूर हासिल है। सर मैं किसी और का नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं नालायक तरीन हूँ कि मैंने 1% भी ये किताबें नहीं पढ़ी। अपने ऊपर लेता हूँ, दूसरों को नहीं बोलता सर इतनी बड़ी किताबें हमें दी जाती है। ये सारा ब्यूरोक्रेटिक बजट है, कोई अवामी बजट नहीं होता। जो ब्यूरोक्रेसी चाहती है, जो उनको डिक्टेशन मिलती है वही आता है सर। मुझे हंसी आती है बहुत ही कि हम इतने बड़े ठंडे माहौल में बैठकर और इतनी लंबी चौड़ियाँ ओडी मर्सिडीज गाड़ियों में आकर गरीबों के बजट पर हम बहस कर रहे हैं, गरीबों के लिए बजट पर हम तजावीज़ दे रहे हैं सर। वो गालिब का शेर है, शर्म तुमको मगर आती नहीं, हमें आती नहीं सर होना तो ये चाहिए था। मेरी तजवीज़ है कि जब बजट हो, जो बजट पेश करने वाले हैं और जो हम पार्लियामेंटेरियन हैं, बट साहब हमसे नहीं, हम जो पार्लियामेंटेरियन हैं हमें जाना चाहिए बजट कहाँ पेश करना चाहिए। पता है आपको? आप चलें बलूचिस्तान के केच ज़िले में जहाँ पर अभी भी 50 डिग्री की गर्मी है। आप चलें चागी में, चागी के रेगिस्तानी इलाके में जहाँ पर अभी भी 52 सेंटीग्रेड है। आप चलें सिपी में
میں جہاں پر گرمی کی انتہا گرمی ہے کہ کہا گیا کہ جو ہے نا یہ دوزخ کا دوسرا گرمی وہاں پر سبی میں پڑتی ہے سر. اور اس گرمی کی حالت میں وہاں پر یقین جانے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. 18 گھنٹے کی وہاں چل کر آپ بجٹ پیش کریں, پھر میں جانوں گا کہ یہ غریب عوام دوست بجٹ ہے یہ کیا ہے. سر بلوچستان کے حوالے سے اس دفعہ چیئرمین صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ بلوچستان کے ترقیاتی بجٹ سے 60 ارب کے قریب کٹوتی کی گئی اور وفاق کو دیا گیا ہے. سر بلوچستان کا پورے ملک کا آدھا ہے, آدھے سے بھی زیادہ ہے. اگر ہم سمندری ایریا کاؤنٹ کریں بلوچستان کا تو پاکستان کا 60% بنتا ہے بلوچستان. اور اس کا آپ کو پتہ ہے سر ترقیاتی بجٹ کتنا ہے؟ آپ کے شاید علم میں نہیں ہو. 250 ارب 2 خرب 50 ارب ٹوٹل بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ ہے, جو کہ ایک لاہور کا جو بجٹ ہے اس سے بھی کم ہے سر. اس سے بھی 60 ارب کی کٹوتی کی گئی ہے سر. یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. یہاں پر میں سمجھتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب ہے, اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ بلوچستان کے لوگ ایک عذاب سے گزر رہے ہیں. وہاں دہشت گردی ہے, وہاں کے لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے سر. مگر بلوچستان کے اوپر وفاق بھی اگر ایسا کرے تو ہم کہاں جائیں سر. کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں لوگ اسمگلنگ کرتے ہیں, پٹرول لاتے ہیں. سر کیا وہ بلوچستان کے لوگ نانگ ہیں کیا مٹی کھائیں گے؟ لازمی اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. سر ایک میں غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ شاید ایسے لگتا ہے کہ پٹرول لانا اور اسمگلنگ کرنا بہت آسان کام ہے. سر اتنا مشکل کام ہے. آپ یقین جانیں ہمارے جو جاتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ایران کی بارڈر سے پٹرول لاتے ہیں, کن مشکلات سے کن مصیبتوں سے گزرتے ہیں. اور تو اور سر کئی لوگ جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے پٹرول کی وجہ سے گاڑی میں آگ لگ گئی ہے, وہ زندہ جل کر کوئلہ بن گئے. کون چاہے گا کہ اتنا مشکل کام کریں؟ مگر کیا کریں کہ یہ مجبوری کراتی ہے, یہ غربت کراتی ہے, یہ بھوک کراتی ہے. سر اگر یہ وہاں پر حکومت توجہ دے اور اسی چیز کو لیگلائز کر لے. اگر رانا ثناء اللہ صاحب آپ سے میری استدعا ہے کہ آپ اٹھیں, آپ نے تو ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے. آپ کہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو روزگار کے لیے بارٹر ٹریڈ کے حوالے سے لیگلائز کیا جائے اور ان کو ایک باعزت روزگار دیا جائے. سر بارٹر ٹریڈ ایسا نہ ہو کہ بارٹر ٹریڈ کھول دیا جائے اور وہاں پر سندھ کے سیٹ, پنجاب کے سیٹ, خیبر پختونخوا کے سیٹ جا کر فائدہ لے. اس طرح سے بارٹر ٹریڈ کی جائے کہ وہاں کے غریب جن کی جو پاؤں میں چپل نہیں ہے ان کو روزگار ملے تو پھر وہ کامیاب جائے گا. سر اسی طرح سے میں نے تجویز دی تھی کہ اگر بلوچستان کے بارڈر کے لوگوں کو الاؤ کیا جائے کہ وہ ایران سے پیٹرول لائیں تو, اور حکومت کو میں نے کہا کہ ان سے جو آپ ٹیکس لیوی لیتے ہیں ان سے ٹیکس لیوی دے, وہ باقاعدگی سے قبول کر کے وہ ٹیکس لیوی دیں گے, جس سے پاکستان کے خزانے کو بھی فائدہ ہوگا, وہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کو روزگار بھی ملے گا. سر ابھی یہاں پر میرے دوستوں نے کافی کہا کہ جی پنجاب پانی چوری کر رہا ہے سندھ کا. قومی اسمبلی میں بھی یہاں بھی کہا گیا ہے, ہمارے دوستوں نے کہا کہ پنجاب جو ہے نا پانی چوری کر رہا ہے. سر میں آپ کو اعداد و شمار دیتا ہوں 1991 کے جو واٹر ریکارڈ ہے اس میں پنجاب کا حصہ 55.94 MAF تھا, سندھ کا 48.76 MAF, خیبر پختونخوا 8.78 اور بلوچستان مسکین کا
3.87 जो कि टोटल पानी का 3.3% बनता है। सर आपको हैरानगी होगी कि बलूचिस्तान का जो 3% पानी है वो बलूचिस्तान की नसीराबाद डिवीज़न को सैराब करता है, वहाँ के लोगों को रोज़गार मुहैया करता है, वहाँ लोग खेती बाड़ी करते हैं और इस वजह से वहाँ पर जराइम ना होने के बराबर हैं ये सर। और मुझे सख्त अफसोस होता है कि जहाँ सिंध पंजाब पर इल्ज़ाम लगाता है, हम बलूचिस्तान के लोग सिंध पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो हमारा पानी चोरी कर रहा है। सर हमें 3.3% पानी भी नहीं मिल रहा। मैं आपके मौजूद फ्लोर पर कह रहा हूँ कि हमें इसका आधा पानी मिल रहा है जो कि हमारे साथ जुल्म है। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आपके एक्सपंज करने से ये हकीकत नहीं छुपेगी सर, ये हकीकत है। Now try to wind up. जी Try to wind up. सर वाइंड अप मैं चेयरमैन साहब आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि सर जिस तरह से बलूचिस्तान के लोगों को हमेशा आप भी नज़रअंदाज नहीं करें सर। आपसे हाथ जोड़कर, आप सैयद मोहतरम है सर, आपके पाँव पड़ता हूँ, थोड़ा सा रहम करें। नहीं सर टाइम क्या होगा, 5 मिनट अगर बलूचिस्तान को सुन लेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। आप सर मैं आता हूँ आज यहाँ पर हमारे दोस्तों ने भी कहा सर, मुझे तो हैरानगी है, मुझे बहुत बड़ी हैरानगी है कि काफी सालों से मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान का आधा बजट सूद की नजर हो रहा है सर, आधा बजट। अब सर मैं जब कोई कुरान पाक की आयत कोट करता हूं तो पता नहीं सर, नहीं फतवा तो नहीं आता, मैं हकीकत बताता हूं। कुरान शरीफ की आयत में हकीकत बताता हूँ कि सर सूरह अल-बकरा आयत नंबर 275 में जो लोग सूद खाते हैं क़यामत के दिन उस शख्स की तरह खड़े होंगे जैसे शैतान छोड़कर मकबूत अलवाज बना देता है, पागल बना देता है, इस तरह से वो खड़े होंगे सर। सूरह अल-बकरा 278 में ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गए इसे छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो, फिर अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जंग के लिए तैयार हो जाओ सर। अच्छा इसी तरह एक बहुत खतरनाक सर, इस्लाम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है जो मुस्लिम है उनके हवाले से तो मैं कैसे इस्लाम कबूल करूं सर। सर ये देखिए सर, आज मैं कहता हूं कि आप आए भट्ट साहब, आपकी नून लीग की हुकूमत है, आप इस्लामी बन जाए, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। चले सर ये अच्छा सर 1 मिनट सर, ओनली 1 मिनट सर। सही मुस्लिम में हदीस है, हदीस नंबर 1598, ठीक है सर। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, सूद लिखने वाले और उसके गवाहों पर लानत फरमाई है सर। फिर भी हम अपने बजट का 50% हिस्सा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग में दे रहे हैं सर। ये हमारे लिए शर्म की बात है सर। मैं अब आता हूँ सर आखिरी बात पर सर मैं इस मौके पर अगर शेर पढ़ सर नहीं शेर व शायरी में तो कुछ नहीं है, मैं हकीकत पसंद मुनाफकत वाला काम नहीं करूँगा सर। प्लीज वाइंड अप, 15 मिनट हो गए सर हकीकत में सर देखें इतना वो खूबसूरत मौजू चल रहे हैं, इतना वो मैं तजावीज़ दे रहा हूँ सर, इसको सीरियस सर इस मौके पर मैं आखिरी पैरा के अगर हम इस्लामाबाद डिक्लेरेशन हुआ है उसकी तारीफ ना की जाए तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती होगी। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन के लिए पाकिस्तान की पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है सर, आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब भी, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी, पूरी कौम, तमाम पार्टियां, PTI भी मुस्तहिक है कि मुबारकबाद दें सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, बाफ, तमाम पार्टियां सर जिस अंदाज से, जिस तरीके से पूरी दुनिया में
हमारा नाम बुलंद हुआ है, पाकिस्तानी कौम का नाम बुलंद हुआ है। बहैसियत गैर मुस्लिम सर मेरा सर फखर से ऊंचा हो गया है, मेरी नाक ऊंची हो गई है। सर जहां पर कहा जाता था पाकिस्तान को बदनाम किया जाता था दुश्मन ममालिक की तरफ से, आज देखें कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है, हर जगह पर पाकिस्तान को अमन पसंद मुल्क के हवाले से, और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया। सर ये किसकी वजह से हुआ? सर आप बताएं, अगर हम उस शख्स का नाम ना लें भी तो मुनाफिकत होगी। ये आपके सैयद बिरादरी के सैयद आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल की वजह से हुआ है, जिनकी वजह से ये चीज हुई है, क्योंकि हमने आज से 1400 साल पहले अहले बैत की खिदमत की। मुझे पता है सैयद आसिफ मुनीर साहब के साथ कोई गैबी ताकत है जिसने ये नामुमकिन काम मुमकिन करके दिखाया है। सर मैं उनको सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने इस तरह से, और सर ये पीटीआई वाले दोस्त हंस रहे हैं। सर मैं आपको बताऊं, ये जब बैठते हैं, जब सर बैठते हैं, हमसे ज्यादा सैयद आसिफ मुनीर की जो है ना, सैयद आसिफ मुनीर की तारीफें करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। I give the floor to Senator